جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرق حالات۔ مامون الرشید کے وزیر اعظم احمد بن ابی خالد نے جو نہایت عقل مند، نیک تنیت تینت تینت نیک تینت تینت یعنی تینت اس پہ ٹھیک ہے تینت تینت کہتے ہیں فطرت نیک ہونا. فطرت اچھا مٹی جسے کہتے ہیں نا، مٹی اس کی مٹی ایسی ہے، اس کا وہ. جی جی، صحیح صحیح، نیک تینت اور پاک طبیعت شخص تھا۔ اسی سال وفات پائی اور اس کی جگہ مامون الرشید نے احمد بن یوسف کو خلت و وزارت عطا کی۔ احمد بن ابی خالد بنی عامر کا ایک شاہی غلام تھا جو اعلیٰ درجے کا ادیب اور منشی تھا۔ احمد بن یوسف ایک معمولی دفتر میں کاتب تھا۔ مامون چونکہ اس کی قابلیت سے واقف تھا، لہٰذا اس کو یک لخت وزارت عظمیٰ کا عہدہ عطا کر دیا۔ سن 212 ہجری میں احمد بن محمد عمری معروف بن احمر العین نے یمن میں علم بغاوت بلند کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے محمد بن عبد الحمید معروف با ابو الرازی کو یمن پر مامور کیا۔ سن 213 ہجری میں مامون الرشید نے اپنے بیٹے عباس کو جزیرہ سفور و عواسم پر اور اپنے بھائی ابو اسحاق و معتصم کو شام اور مصر پر مقرر کیا۔ ابو اسحاق معتصم نے اپنی جانب سے ابن عمیرہ باز عیسیٰ کو مصر کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ یہ کیسے لکھا ہے؟ قیسیہ؟ میرے پاس تو بالکل کیا ہی ورڈ ہے؟ آج کتاب مس پرنٹنگ ہوئی ہے. اچھا، یہ ہاں قیسیہ یہ لکھا ہوا ہے، قاف ٹھیک ہے. قاف سین اور یا۔ اور یمانی ہے شاید. قیسیہ، جی جی، یمامبا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ یمامبا پڑھیں گے آئی تھنک، چلیں جو یمانبا ٹھیک. جو بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے۔ یمامبا کے ایک گروہ نے ہنگامہ کر کے سن 214 ہجری میں ابن عمیرہ کو مار ڈالنا چاہا اور علم بغاوت بلند کیا، تو معتصم خود مصر میں گیا اور بازور تیغ باقیوں کو زیر کر کے مصر میں قیام کیا اور اپنی طرف سے عمال مقرر کیے۔ اس طرح مصر میں امن و امان قائم ہو گیا۔ سن 213 ہجری میں مامون رشید نے غسان بن عباس کو سندھ کی گورنری پر مامور کیا۔ اسی سال ابو راضی والی یمن باغیوں کے ہاتھ سے یمن میں مقتول ہوا۔ مجبور ہو کر مامون رشید نے محمد بن ابراہیم ریاوی کو، جو زیاد بن ابی سفیان کی اولاد میں سے تھا، یمن کی ولایت سپرد کی۔ اس نے وہاں پہنچ کر شہر زبیدہ کی بنیاد ڈالی اور اس شہر کو اپنا مستقر قرار دے کر یمن پر حکومت شروع کی۔ خلیفہ کو وہ تحفہ و ہدایت بھیجتا رہتا تھا اور خطبے میں اس کا نام لیتا رہتا تھا۔ سن 245 ہجری میں یعنی اپنی وفات تک یمن میں آزادی کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد یمن کی حکومت اس کی اولاد اور غلاموں میں سن 532 ہجری تک قائم رہی۔ سن 214 ہجری میں خلیفہ مامون نے علی بن ہشام کو جیل قم یہ اصفہان۔ یہ جیل نہیں ہوگا، یہ جبل ہوگا میرے خیال. اچھا، آپ کے پاس بالکل ٹھیک لکھا ہوگا کیونکہ ہماری کتاب پہ نا تھوڑی سی سیاہی جی کم ہے. جی جی، اس پہ جیل لکھا ہوا ہے، جیم یہ یا اور لام۔ یعنی مجھے لگتا ہے یہ جبل ہے کیونکہ جبل کا لفظ پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے. اچھا، صحیح۔ علی بن ہشام کو جبل قم اصفہان اور آذربائیجان کی حکومت عطا فرمائی۔ سن 214 ہجری میں ابو بلال صابی شاری نے عروج کیا۔ مامون رشید نے اپنے بیٹے عباس کو معا سپہ سالاروں کی اس کی سرکوبی پر مامور کیا۔ ابو بلال لڑائی میں مارا گیا اور یہ فتنہ شروع ہوا۔ سن 215 ہجری میں قیصر میخائیل فوت ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا نوفل تخت نشین ہوا۔ رومیوں کی طرف سے علامت سرکشی اور دشمنی نمایاں ہونے پر مامون الرشید نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کو سواد، حلوان اور دجلہ کی گورنری عطا کر کے بغداد میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور خود فوج لے کر رومیوں پر حملہ آور ہوا۔ موصل، انطاکیہ، موسیسا اور ترسوس ہوتا ہوا بلاد روم میں داخل ہوا۔ قلعہ قرہ کو فتح کر کے شہر پناہ کو منہدم کر دیا۔ پھر اشناس کو قلعہ سندس کی جانب اور اجیف اور جعفر کو قلعہ سنان کی طرف فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔
चुनाचे ये दोनों किले फतह हो गए और अब्बास बिन मामून रशीद ने शहर मल्तिया मल्फिया मल्तिया शहर मल्तिया पर कब्जा किया। मुतसिम जो मिस्र में मुकीम था, मिस्र से वापस होकर मामून की खिदमत में हाजिर हुआ और रूमियों ने इजहार इज्ज करके माफी तलब की और खलीफा मामून मिराजत करके दिमिश्क की जानिब रवाना हुआ। अभी खलीफा रास्ते ही में था कि रूमियों ने अपनी ताकत को मुज्तमा करके यकायक तरसूस और मुसैसा पर हमला कर दिया। अभी दोनों शहर के बाशिंदे इस ख्याल से कि रोमियो ने मुसालिहत कर ली है बेखबर थे, लिहाजा नहायत बेरहमी से कत्ल गारत किए गए और मामून ये सुनते ही फौरन लौट पड़ा और बिलादे रूम पर एक खुलबुली सी मच गई। लश्कर इस्लाम ने किलों पर किले और शहरों पर शहर फतह करने शुरू किए। एक तरफ खलीफा मामून रशीद फतह करता हुआ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ मुतसिम हमला आवर था जिसने 30 किले फतह कर लिए थे। तीसरी तरफ याह्या बिन अक्सम शहरों से फतह करने और रोमियो को गिरफ्तार करने में मसरूफ था। आखिर कैसर रूम ने अपनी गुस्ताखी की माफी मांगी और खलीफा मामून ने वापसी का हुक्म देकर दिमिश्क की तरफ मुराजियत की। मुराजियत बिन हिजरत ना, जाना वहां पे, मुराद वापस आना। वापस आना। जी वापस आना, तो वापस लौटना। आना, ठीक है। यहाँ से मिस्र की तरफ मुतवज्जह हुआ। मिस्र में बागियों को खूब सजाएं देकर वहां के हालात को दुरुस्त किया। मिस्र से फिर शाम की तरफ वापस आया। इस हमला आवरी और मुराजियत में पूरा 1 साल सर्फ हो गया। सन 217 हिजरी में रोमियो ने फिर मुतम मुतमर्दाना जी। मुतमर्दाना हरकत का इजहार किया और मामून रशीद ने फिर इस तरफ फौज कशी की। इस मर्तबा भी रोमियो से बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और नौफिल कैसर रूम ने फिर आजिजाना तौर पर दरख्वास्त सुलह पेश की। मामून ने इस मर्तबा भी इसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और बिलाद रूम से वापस हुआ। सन 218 हिजरी में मामून रशीद को फिर रोमियो की गोशुमारी के लिए जाना पड़ा। वहां से वापसी में अपने बेटे अब्बास को बतौर यादगार फतह शहर तवाना की तामीर का हुक्म दिया। उसने 1 मील मुरब्बा का किला बनाया और 4 कोस के मुहित की शहर पना तामीर कराकर मुख्तलिफ शहरों के लोगों को वहां आबाद किया। मामून रशीद की वफात। सफरे रूम से वापसी पर नहर बजनदान, क्या पढ़ेंगे, बजनदून, नहरे बजनदून के किनारे एक रोज मकाम हुआ। 13 जमादियुस्सानी सन 218 हिजरी को यही बुखार में मुब्तला हुआ और यही 18 रजब सन 218 हिजरी बरोज 5 शंबा फौत हुआ। मरने से पहले उमरा अरकान और उलमा फुकाहा को अपने रूबरू बुलाकर वसीयत की और अपने कफन और दफन के मुतालिक हिदायत की। अपने मरने के बाद लोगों को रोने और हाय वाय करने से मना किया। फिर अपने भाई अबू इसहाक मुतसिम को, जिसकी वली अहदी सल्तनत बना चुका था, बुलाकर नसीहतें की और उसूल जामबानी की तरफ तवज्जो दिलाई। फिर कुरान करीम की आयत पढ़ता रहा। एक मर्तबा बोल उठा कि अल्लाह, वो जिसकी सल्तनत कभी जाहिर ना होगी, उस पर रहम कर जिसकी सल्तनत जाहिर हो रही है। इसके बाद जहाँ बहक तस्लीम हो गया। उसका भाई अबू इसहाक मुतसिम और उसका बेटा अब्बास बज नदून इलाका रक़ा से मकाम तरसूस में लाए और दफन किया। मामून ने 48 साल की उम्र पाई और 20.5 साल हुकूमत की। मामून का तमाम अहद खिलाफत लड़ाइयों और बगावतों के फिरोग करने में गुजरा। मुहिम जद और बाबक फरमी को उसने नातमाम छोड़ा, यानी दोनों फितने इसकी अहद खिलाफत में फिरो ना हो सके। फिरो में मतलब यानी कि ग्रो ना कर सके, ना बढ़ ना सके। नहीं नहीं, फरो ना कर सके, खत्म ना हो सके। खत्म, अच्छा खत्म ना हो जी सके, जी खत्म। खत्म ना हो सके, सही। दर हकीकत मामून की जगह हुकूमत और मुल्किरी का जमाना अब शुरू हुआ था और इसकी मौत आ गई। इसने अपने आखिरी अयाम हयात में अपनी बहादुरी और सिपहसालारी की काबिलियत का सबूत भी दे दिया। रोमियो के मुकाबले में इसने पहम कई साल तक जिहाद किया और इसमें जरा शक नहीं कि वो हालत जिहाद और मैदान जंग ही में फौत हुआ। चलने नहीं, बस यहाँ तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल को सूबों की और मुल्क की खुददारी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।